डेरा प्रेमी रणजीत सिंह के कतल मामले में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सने 5 दोषियों को उम्र कैद। पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को 31 लाख का जुर्माना भी लाया। बाकी दोषियों को भी 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना। लखीमपुर खीरी घटना के रोस में किसानों ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और होर सूबों में रोकियां रेलां। सवेरे 10 बजे तो शाम 4 बजे तक पटड़ियां उत्ते बैठे किसान। किसानों के प्रदर्शन कारण ट्रेनां प्रभावित, यात्री होए खजल खुआर। चन्नी सरकार वालों शहरों में भी पानी के बकाया बिल मुआफ। पंजाब भर में पानी का बिल 50 रुपये फिक्स। सस्ती बिजली देने का ही भरोसा। डी क्लास लई रैगूलर भर्ती का भी ऐलान, किया ठेके ते नहीं होगी भर्ती। नवजोत सिद्धू ते सीएम चन्नी का बयान, किया सिद्धू जो मुद्दा चुक रहे उन्हों का हक। हाईकमान के हर नुकते उत्ते काम करने का दावा। पार्टी ने दस्सिया सुप्रीम। वख-वख मुद्दों को लैके ऐतवार शाम 5 घंटे हुई सी सिद्धू चन्नी च मीटिंग। जम्मू कश्मीर में अतवादियों ने 2 मजदूरों का किया कतल। टारगेट किलिंग तहत बिहार नाल संबंधित मजदूरों को बनाया निशाना। बिहार सरकार ने 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का किया ऐलान। फौज मुखी नरवणे भी 2 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे ते। रणजीत सिंह कतल मामले में डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम सने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकूला स्थित विशेष सीबीआई की अदालत ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लाया है। बाकी 4 दोषियों को भी जुर्माना होया है। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत राम रहीम को डेरा प्रेमी रणजीत सिंह के कतल मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम को 31 लाख रुपए का जुर्माना भी लाया है। राम रहीम तो इलावा बाकी 4 दोषियों कृष्ण लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इन्हां 4 दोषियों को 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना भी लाया गया है। तो आज जो सजा दी है 5 के माजो मुजरिम को उम्र कैद दी है और बाबा राम रहीम सिंह को 30 लाख प्लस 1 लाख 31 लाख का जुर्माना दिया है, जो कि उसमें आधा कॉम्पनसेशन जाएगा विक्टिम परिवार को, बाकी भी विक्टिम परिवार को ही जाएगा। तो बाकी जो 4 मुजरिम है उनको भी उम्र कैदी हुई है, मगर उनको जो जुर्माना है वो 50,000 2 जगह 50-50 हज़ार 1-1 लाख सबको देना पड़ेगा। तो ये सजा ये एक्सपेक्टेड ही थी। हालांकि सीबीआई तो कहती थी कि ये तीसरा क्राइम है तो उसमें सजाए मौत दी जा सकती है। तो दूसरे पक्ष ने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, वो समाज के लिए खतरा नहीं है, 2002 के बाद कोई 19 साल तक कोई और क्राइम नहीं किया, तो इसलिए लगता है कि जज साहब ने वो दलील को मान लिया है तो उन्हें उम्र कैद ही दी है। ये टिल डेथ रहेगी सर? उम्र कैद टिल डेथ ही होती है जब तक कि प्रेसिडेंट या गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट उनको माफ़ी ना दे जाए, उनको मर्सी ना शो करे। तो अगर 2 या हर उम्र कैद पूरी उम्र तक होती है जब तक कोई मर्सी होती नहीं। और कई और अपनी पॉलिसी बनाई हुई है स्टेट गवर्नमेंट ने, उस हिसाब से कोई 20 साल को 25 साल बाद अक्सर छोड़ देते हैं। मृतक रणजीत सिंह के पुत्र जगसीत सिंह ने कोर्ट के फैसले पर संतुष्टि जताई है। जगसीत सिंह मुताबक वो डेरा मुखी को उम्र कैद तो खुश ने। बिल्कुल इंसाफ हुआ है जी। मेरे दादाजी को ये बात कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो बल्कि आज उस बात का आपके सामने इंसाफ मिला है हमें। जगसीत को जज सेलिब्रेट करोगे आज दे दिन नो तुसी? नहीं सेलिब्रेट नहीं, हमने अपने फादर को खोया है, सेलिब्रेशन की तो इसमें कोई ये है कि हमें इंसाफ मिला है, हम इसके लिए आपको संतुष्टि है उससे? हाँ जी ठीक है। हमारे काफी भावुकों समझा जा सकता है जिस तरह के ना थोड़े बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे बुजुर्ग एक बात कह करते हैं कि कौन है ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ? 2 मिनट जवाब दे दो। मेरी मदर है, मेरी सिस्टर्स हैं, वाइफ है, बच्चे हैं जी। तो इतने साल जब ये बड़ी लड़ाई थी तो जो खर्चे भी थे और दूसरा कैसे गुजर बसर कैसे हुआ परिवार का? वो तो चलो है ठीक है। ठीक है। अभी आप जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग कर? हाँ जी खेती। और लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो पीड़ित है डेरे के? बिल्कुल हमारे बुजुर्ग की बात करते हैं भी मैं लड़ाई, हालांकि मेरे को ये पता है मेरे बेटे ने वापस नहीं आना,
मैं लड़ाई केस लड़ रहा हूँ जनता की भलाई के लिए, ताकि आइंदा और किसी शरीफ आदमी के साथ ये ऐसा ना करें। तो आज अगर वो होते और सारा कुछ, मैं बहुत खुश होते कि उन्हें इंसाफ मिला। तो एक और मामला बकाया है, नपुंसक बनाने वाला मामला भी बकाया है, उसमें भी बहुत सारे गवाह हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि डटकर मुकाबला नहीं, हम तो कहेंगे कि बिल्कुल डट के मुकाबला करना चाहिए। राम रहीम ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਵਰਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ। कोर्ट में पांचों को लाइफ सेंटेंस दी है और पहले वाली लाइफ सेंटेंस के साथ कंकरेंट चलेगी। अभी आगे हाईकोर्ट में जाएंगे? बिल्कुल अपील में जाएंगे और अपील में जीतेंगे भी। ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ। हाँ, लार्जली प्रोसिक्यूशन सेटिस्फाइड है, क्योंकि एक तो 19 साल पुराना मुकदमा ख़त्म हुआ, फिर कन्विक्शन हो गई, फिर हमारे मुल्क में उम्र कैद करना किसी इतने बड़े साधु को या इतने बड़े संस्था के हेड को या डेरा हेड को, ये भी बड़ी अनहोनी बात है। और फिर आम व्यक्ति का मर्डर था, कोई प्राइम मिनिस्टर का मर्डर नहीं था। तो उस हिसाब से सक्सेस है लीगल सिस्टम का, सक्सेस है जुडिशरी का कि वो सजा दे पाए। मगर डिले से हमें अजीब लगता है कि ये इतना डिले हो गया इस केस में, बट फिर भी परिवार खुश है, उसकी ज़िंदगी को नई डायरेक्शन मिली, अब कोई और काम कर पाएगा। नहीं तो उनका मेन एक लाइफ एम बना हुआ था कि केस में को कंप्लीट करना है, सजा दवानी है। तो उनका कम से कम उनकी मेंटली वो बड़े आज आज़ादी मिली है। हाँ, प्रोसिक्यूशन की तो फर्स्ट ड्यूटी है टू इंश्योर कि क्रिमिनल को, अगर क्रिमिनल क्राइम किया है साबित होता तो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिले। तो उस हिसाब से प्रोसिक्यूटर ने अपनी ड्यूटी दवाई है। विक्टिम को हमेशा लगता है कि सज़ा कम होती है, अक्सर ये फीलिंग होती है, तो विक्टिम का राइट भी है कि प्लीड कर सके कि जो सज़ा कानून के तहत मैक्सिमम मिल सकती है वो मिले। बट फिर कोर्ट बैलेंस करता है, तो लुक्स लाइक उस बैलेंस में 9-10 केसों में से 9 केसों में तो अक्सर उम्र कैद ही मिलती है। तो उस हिसाब से उम्र कैद खुश हैं कि हम उम्र कैद तो हुई। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵਕੀਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਹੂਲਤ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਮ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੈ। एक वो उन्हें लगता था, उन्हें पता ही पहले से उन्हें लग ही रहा था कि इनेविटेबल जो चीज़ होनी हुई है हो गई आज। तो उस हिसाब से कोई रिएक्शन उन्हें दिखाया नहीं, ना वो मुस्कुराए ना वो रोए। वो शांत ही थे, पहले भी शांत थे, बाद में भी शांत थे। उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की कि हमें फैसिलिटी दे दी जाए ताकि जो हम अच्छे काम कर रहे हैं समाज के लिए वो करते रह सके। तो उसका बड़ा स्पष्ट जवाब था कि हमने तो जो काम कर लिया जज कहता कर दिया। वो प्रशासन का काम है, वो जेल प्रशासन का काम है कि आपको कितनी फैसिलिटी देते हैं, आपके प्रसारण हो सकते हैं नहीं हो सकते, आप ड्रग को ख़त्म करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, ये सारी अच्छी बातें हैं कीजिए, बट वो जेल अथॉरिटी देखेगी, मैं नहीं कुछ कर सकता। ਇਸ ਸਾਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਜੁਰਮ ਕਾਰਨ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਰਦ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਮੰਗਾਉਣ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਨਕਲਟੀਵੇਟਡ ਮਾਈਂਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ खिलवाड़ कीता है। देर आए दुरुस्त आए, 19 साल का वक्त जरूर लगा है इस फैसले के अंदर, क्योंकि पीड़ित परिवार जो है वो लंबे समय तक से न्याय की बाट जोह रहा था और बुजुर्ग पिता अपने इकलौते बेटे को न्याय दिलवाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, इतने डर और भय के माहौल में गवाहों ने जिस तरीके से अपनी गवाहियां दर्ज करवाई, तो एक लंबा जो अरसा बीता है
वो बिल्कुल घातक ज़रूर है गवाहों के लिए, पीड़ितों के लिए, और लेकिन इस फैसले ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया है। देर आए दुरुस्त आए। अदालत का धन्यवाद। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ 2007 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 4 ਹੋਰਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬਦਿਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। गुरमीत राम रहीम को सजा ऐलान के बाद उनके जो 4 साथी और हैं उनको आप देख सकते हैं जो चारों दोषियों को जहां से रिझाया जा रहा है पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत से। ये चारों दोषी है जो अब कातल जिनको अभी ऐलान दिया गया है और ये जहां से विशेष सीबीआई अदालत से जहां से इनको लेकर जाया गया है। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਣੇ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਆਖਰ ਕੌਣ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 4 ਹੋਰਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਬਦਿਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਮਈ 2002 ਚ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਸਾਧਵੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਰੇਪ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੇਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੇ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਪਸ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ। 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਕੋਲੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ। ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕਤਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉੱਪਰ ਸਟੇ ਲਗਾਈ।
2004 ਚ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਮੇਤ 6 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ। 8 अक्टूबर 2021 ਨੂੰ मुलजम दोषी करार देते गए। मैंने बाकी इस तरह के ट्रायल किए हैं जहाँ भी हमारे मुल्क में कोई बड़ा पुलिस अफसर होता है, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, एमएलए होता है, तो उनको सजा देने के लिए उनके खिलाफ पर्चा ही दर्ज नहीं होता। पर्चा दर्ज होता तो कोई गवाह खड़ा नहीं होता। गवाह खड़ा होता है तो उन्हें कोई पुलिस मदद नहीं करती। पुलिस मदद करती है तो कोर्ट में एंडलेस डिले होता है, हायर कोर्ट स्टे कर देते हैं 16 साल 20 साल। तो उसी कहानी इसकी भी हुई है, 19 साल लग गए। मगर फिर भी ये गौरव की बात है कि 19 साल बाद इतने, क्योंकि ये जो गुरमीत राम रहीम कोई वाकई बिल्कुल ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं है। ये जो हाईएस्ट लेवल के वाइट कॉलर लेयर आफ्टर, जिसको हम ऑर्गेनाइज क्राइम कहते हैं, उस तरह का ऑर्गेनाइज क्रिमिनल है। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल को एडवांस मुल्कों में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं होते। वो तो सिर्फ ऑर्डर देते हैं, उसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं होता है, और बाय टेलीफोन पे ऑर्डर नहीं करते, बुला के ही कहते हैं कि भाई उसका काम करना तमाम, तो आपको जो चाहिए मिल जाता है। तो इस केस में क्योंकि उनमें से उनके भीतर से बंदे टूट गए और गवाह बने, तब कहीं सजा हो पाई है। अदरवाइज ऑर्गेनाइज क्रिमिनल में जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे आप क्राइम सिंडिकेट देख लीजिए, चाहे आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, बहुत मुश्किल है उन्हें सजा दिलवानी। तो उस हिसाब से बहुत बड़ी विटनेसेस का कैसे रोल देखते हैं आप, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल ये केस था, प्रेशर भी बहुत ज्यादा रहा होगा। नहीं, विटनेस की तो बहादुरी है ही। अगर विटनेस ना बहादुरी दिखाते तो केस कहीं नहीं जाता। तो उस हिसाब से जो सीबीआई इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है उसने बड़ी मेहनत की होगी, सीबीआई के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बहुत मेहनत की है। आप देख सकते हो कि इतने सालों से 5-4 साल तो बहस ही कहते चलते रहे, मैं भी थक गया था, वो कह रहे थे वर्मा जी। तो उस हिसाब से हर व्यक्ति ने जिससे हिस्सा लिया है, जज से लेकर नीचे तक, सभी की कंट्रीब्यूशन है। पर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ब्रेव विटनेस की होती है क्रिमिनल ट्रायल में। हालांकि राम रहीम बलात्कार ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਬੇਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਸੇਫ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਨਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਕਰੀਬ 105 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1500 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਫੀ ਚੌਕੰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰੀਬ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਨਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰੀਬ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੁਨਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 5000 ਹੈ। ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਗੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਏ ਨੇ ਬਾਕੀ।
ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਬਾਕੀ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ 46 ਗਵਾਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ 21 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਮਈ 2002 ਨੂੰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਸਾਦਵੀਆਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਠੀ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫੋਨ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। 24 ਅਕਤੂਬਰ 2002 ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2002 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਪੋਲੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਾਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਲਦੀਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਡੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਨਾਲ ਛਤਰਪਤੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਵਾਕੀ ਟਾਕੀ ਤੇ 32 ਬੋਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹ ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ੁਲ ਛਤਰਪਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2003 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। 10 ਨਵੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦਸੰਬਰ 2003 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਵੰਬਰ 2004 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ। ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ 3 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ सजा खत्म करेगा। सेंस ऑफ गिल्ट थी डेरा हेड के? सेंस ऑफ गिल्ट तो नहीं थी, बट एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस थी पनिशमेंट की। सेंस ऑफ गिल्ट तो बड़ा मुश्किल है जानना, बट जो बाकी 4 थे जो खड़े थे वहाँ, जिनका चेहरा देखा जा सकता, वो बिल्कुल रिपेंटेंट नहीं थे, वो डिफाइंड थे और उनका एक ही था कि हमने नहीं किया, हम इनोसेंट है, हमें भी इंसाफ नहीं मिला, इस लड़के को भी इंसाफ नहीं मिला जिसके पिता का कत्ल हुआ, ये हमने किया ही नहीं, किसी और ने किया है। तो जज अफसर ने पूछा किसने किया, उन्होंने नाम गिना दिए 4। तो जब ने कहा आपको पता कैसे चला, कहते पिछले हफ्ते पता चला। कैसे पता चला? तो उससे थोड़ा हंसोसीनी बात है, बट उनमें रिपेंटेंस की बात नहीं है। इसका मतलब वो अभी भी लगता है कि उन्होंने कोई अच्छा काम किया है अपने गुरु के कहने पर, और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज भी है, कहीं से ये नहीं लगता था कि वो दोबारा ऐसा क्राइम नहीं करेंगे अगर छोड़ दीजिए। उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई है, अच्छा होता कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को जिसके ऊपर ये ब्लेम है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, जिसने आस्था के नाम पर अपने श्रद्धालुओं, अपनी साधुओं के साथ
उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, अपनी साधुओं के साथ जबर जिनाह किया, उनका यौन शोषण किया, अपने साधुओं को नपुंसक बनाया, उनकी फैमिलीज को टॉर्चर किया। रणजीत सिंह जैसे व्यक्ति जो उनकी मैनेजमेंट का मेंबर था, उसका कत्ल करवाया। हमारे पिता पत्रकार रामचंद्र छत्रपति को अपने अखबार के अंदर सच लिखने की जो सजा भुगतनी पड़ी, उनका मर्डर करवाया। तो इतनी सारी जो एक तरह से मैं ये कहूँ कि हैबिचुअल ऑफेंडर था वो, उसने जिस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, सारे सिस्टम को धता बताते हुए, कानून को ताक पर रखते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल किया और कानून का गलत फायदा उठाया और लगातार अवैध गतिविधियां जो है वो करता रहा और क्राइम करता रहा। ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी तरीके की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, उसके लिए सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इसी तरह ही हरियाणा के फतेहाबाद के कस्बा टोहाना की रहने वाली डेरा सिरसा के पुराने श्रद्धालु हंसराज चौहान ने जुलाई 2012 में अदालत च अपील दायर करके डेरा मुखी उत्ते डेरे के 400 श्रद्धालुओं को नपुंसक बनाने का इल्जाम लगाया। ये मामला भी अदालत के विचार अधीन है। किस मामले च हो चुकी है राम रहीम नूं सजा? मामला 2002 का है, जो एक कथित साध्वी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य जज नूं एक चिट्ठी लेके गुरमीत राम रहीम उत्ते शरीरक शोषण करने का इल्जाम लगाया सी। इस मामले में अदालत डेरा सिरसा मुखी गुरमीत राम रहीम नूं सजा सुना चुकी है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक केस चलते रहेंगे। हले दूजा केस हले पेंडिंग है, एक ट्रायल पैना। हाँ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੋਵਸਥਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੋਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਬਿਟਰੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਡਰ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੈਦ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ। ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਮਰ ਕਾਜ ਡੈਥ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ही शुड लिव। जिन्हें उन्हें पाप किए उन्होंने सामने फल आवे, उन्होंने सामने लोग बे तड़क गवाहियां देन, फिर जज बिना डरे सजावा देन, फिर जेल प्रशासन भी जेल में रहन, फिर बंदे नूं समझ आउंदा कि जिवें जिंदगी जीती है या जिवें उन्हें क्राइम किए उहदा फल इस जन्म में मिल गया। तो उस हिसाब नाल उम्र कैद ज़्यादा मेरे हिसाब नाल औखी सजा है। ज़्यादा बंदा सफ़र करता है तो जिहड़ी संभावना हुंदी है कि चलो बंदा शायद बदल जाए, ਤੇ ਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਰੰਗੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਉਸ ਐਸ਼ ਪ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। अरबा खरबा रुपए के मालिक राम रहीम की जिंदगी बड़ी रंगीन रही है। 5 करोड़ भगत होने का दावा करने वाले राम रहीम की ऐश प्रस्त वाली दुनिया वेख के हर कोई हैरान रह जाए। राम रहीम अपना पूरा नाम संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा दसदा है। राजस्थान के श्री गंगानगर विच राम रहीम का जन्म 15 अगस्त 1967 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। राम रहीम डेरा सच्चा सौदा नाम के धार्मिक संगठन का मुखी है। इस दे समर्थकों की गिनती 5 करोड़ दसी जाती है। 1990 तक सिर्फ 12 लाख भगत सी।
ਡੇਰੇ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ 50ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 51 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। 7 ਦਿਨ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਡੇਰੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ 46 ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ 104 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨਦਾਨ, ਸਵੱਛਤਾ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਗਲੈਮਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਗੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਹੀਰੋ ਬਣਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੌਕ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। चल माही चलिए कि माही मेरा सोने की ढलिए कि सोना मेरे मिश्री की ढलिए कि माही मेरे सोने की ढलिए कि सोना मेरे मिश्री की ढलिए। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸਨੇ ਗਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੇ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। की छलियां खेतों में कलियां चल माही चलिए सोने की छलियां खेतों में कलियां चल माही चलिए। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਰੀਬ 32 ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਰਥੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰਾ ਖਰਚੀਲਾ ਸੀ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਗੰਢ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦੀ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਤਲ ਬਾਬਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤਾਂ ਉਮਰ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਚਾਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਗਤ ਬਣੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਾਇਆ। 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਮਨਾਇਆ ਆਪਣਾ 50ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ। ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ। ਇਸ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਸਨ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਚੜਾਵਾ ਵਸੂਲਦਾ ਅਤੇ ਲੀਡਰ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 51 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ। आज पूज्य गुरुदेव महाराज का
50वां जन्मदिन है। 7 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। मैं सभी भाई बहनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। महाराज श्री नैतिक शिक्षा में, सामाजिक कार्यक्रमों में, बेटियों के उत्थान में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। हम उनकी नैतिक शिक्षा को, हमने गीता को पाठ्यक्रम में लागू किया है। महाराज श्री खेल गांव बना रहे हैं। आज क्योंकि महाराज श्री का 50वां जन्मदिन है, 51 लाख रुपया मैं अपने ऐच्छिक कोष से उस खेल गांव के लिए देता हूँ, भंडारे के लिए देता हूँ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸੰਗੋ ਕਤਲ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਈ ਕੇਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਸਭ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਫੇਰ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਆਏ, ਉਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਸਰਬ ਉੱਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਜ਼ਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 29 ਲੀਡਰ ਸਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 14 ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 1 ਲੀਡਰ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁੜਦੰਗ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਵਾਲ ਮਚਾਇਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਇਨਸਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਈ 2007 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ। 17 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਪਰ 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੁਆਫੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। गुरु महाराज राम सिंह जी, मस्तान जी का सच्चा सौदा, राधा की भक्ति राधा स्वामी और पीर पैगंबरों की इस भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे डेरा सच्चा सौदा की धरती को भी प्रणाम करने का अवसर मिला था, लेकिन बीच में मेरी जिम्मेवारी बदल गई। यहां से जाते समय प्लास्टिक की बोतल हो, प्लास्टिक की थैली हो, कूड़ा कचरा हो, ये सारा उठा के ले जाएंगे। देखिए, सच्चा सौदा के लोगों को मैंने देखा है, सफाई का काम इतना जबरदस्त करते हैं, ऐसा एक काम करते हैं लोग, मैं सालों से देखता आया हूं। गांव गांव जाके करते हैं, बहुत बड़ी सेवा करते हैं। भाइयों बहनों, इस मैदान को हम साफ करके जाएंगे। पीएम मोदी ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਮਿਲੇ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵਿਖਿਆ। 25 ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡਟ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ 25 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ CBI ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ। 43 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਸੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ? ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।